Dear students, welcome to chemistry NEET class. In this video, we are going to discuss about new topic and interesting topic, redox reactions. New topic and interesting topic, redox reactions. Okay students, so redox reactions otherwise called electron transformation reaction. Redox reactions otherwise called what students? Electron transformation reaction. Electrons transformation reaction. Okay students, அதாவது redox reaction எப்படி சொல்லலாம்னா electrons transformation reaction நம்ம சொல்லலாம். ஓகேங்களா? So redox reactionல oxidation reduction occurs simultaneously. அதாவது redox reactionல oxidation and reduction reaction occurs simultaneously. ஒரு reactionல oxidation reduction both takes place. ஒரே இடத்துல நமக்கு நடந்தா அந்த ரியாக்ஷனை redox reaction நம்ம சொல்லலாம். அப்போ redox reactionல என்னென்ன ரியாக்ஷன்ஸ் நமக்கு பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுது ஸ்டூடண்ட்ஸ்? oxidation and reduction. So அப்போ difference between oxidation and reduction நமக்கு தெரியணும். difference between oxidation and reduction. Okay, so first oxidation reduction reactionல என்னென்ன நமக்கு பார்ட்டிசிபேட் பண்ணும் அப்படினு பார்க்கலாம். அது நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம்? parameters. parameter. அப்போ parameter next difference between oxidation and reduction. oxidation and reduction. Okay students, so oxidation reduction reactionல என்னென்ன பார்ட்டிசிபேட் பண்ணும், எப்படி பார்ட்டிசிபேட் பண்ணும், so இது தெரிஞ்சாதான் நம்ம எந்த ரியாக்ஷன்ல இன்வால்வ் ஆக முடியும், redox reactionக்குள்ள இன்வால்வ் ஆக முடியும். Okay students, first so parametersல என்னென்ன பார்ட்டிசிபேட் பண்ணும்னா ஹைட்ரஜன் என்ன பார்ட்டிசிபேட் பண்ணும் ஸ்டூடண்ட்ஸ்? ஹைட்ரஜன் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணும். ஹைட்ரஜன் ஆக்சிடேஷன் ரியாக்ஷன்ல லாஸ். ஹைட்ரஜன் ஆக்சிடேஷன் ரியாக்ஷன்ல வாட் ஸ்டூடண்ட்ஸ்? லாஸ். அப்ப லாஸ் ஆகும். in reduction reactionல hydrogen gain. hydrogen gain. Okay, so next one oxygen. next oxygen. oxygen addition of oxygen. அப்போ addition of oxygen நமக்கு என்ன ஆகும்னா oxidationல gain. oxidation reactionல gain. Okay students, next reduction reactionல next what students? reduction reactionல oxygen loss. oxygen loss. And next third one electrons. electrons participate பண்ணும் இல்லையா oxidation reductionல main things electrons நமக்கு participate பண்ணும். electrons அப்போ electrons oxidation numbersல oxidation reactionல increases. electrons are increases at oxidation reaction. அப்போ oxidation reactionல increases oxidation reactions. electrons எல்லாமே நமக்கு என்ன ஆகும்னா increase ஆகாத electrons எல்லாமே நமக்கு what students? sorry loss. electrons எல்லாமே நமக்கு என்ன ஆகும்? loss ஆகும். okay, electrons are loss. அது oxidation reactions. electrons are gains. electrons are gain. அப்போ அது என்ன reaction நமக்கு? reduction reactionsல electrons gain ஆகும். next last one oxidation numbers. last one oxidation number. இப்போ oxidation numbersல நமக்கு என்ன ஆகும்னா oxidation reactionல increases. oxidation reactionல oxidation numbers increases. but reduction reactionல oxidation number decreases. reduction reactionல what students? oxidation number decreases. oxidation numbers decreases. okay, so இந்த few importance தான் நமக்கு எதுல இன்வால்வ் ஆகும்னா redox reactionல இன்வால்வ் ஆகும். oxidation and reduction occur simultaneously is called redox reaction. அப்போ oxidation என்ன நடக்கும், reduction reaction என்ன நடக்கும்னு சொல்லிட்டு யாரெல்லாம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு நம்ம டிஃபரன்ஸ் பார்த்திருக்கோம். so அப்போ difference between oxidation reduction so important. yeah, so first hydrogen oxidation reactionல loss. அதே hydrogen oxidation reduction reactionல gain. oxygen oxidation reactionல gain. reduction reactionல oxygen loss. electrons oxidation reactionல loss but reduction reactionல gain.
oxidation number increases, oxidation reaction decreases, reduction reaction. Okay students, first oxidation என்னன்னு பார்க்கலாம். The process which involves one or more electron loss, the process which involves one or more electron loss is called oxidation. So first எதை பார்க்கலாமோ definition of oxidation பார்க்கலாம். Oxidation உடைய definition, oxidation definition students உங்களுக்கு the process, yeah, the process which involves one or more electrons are loss. அதாவது எலக்ட்ரான்ஸ் லாஸ் பண்ணா one or more electrons லாஸ் பண்ணா அது என்ன ரியாக்ஷன் ஸ்டூடண்ட்ஸ் நமக்கு ஆக்சிடேஷன் ரியாக்ஷன்ஸ் இல்லையா. சோ எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். ஆக்சிடேஷன் ரியாக்ஷனுக்கு எக்ஸாம்பிள். சோ எக்ஸாம்பிள் magnesium element or magnesium atom. So elemental state எடுத்துக்கோம். Oxidation reaction ல electron loss, ஏரோ மார்க்குக்கு அந்த சைடு நம்ம எலக்ட்ரான்ஸ் அப்ளை எழுதுனா electrons loss, ஏரோ மார்க்குக்குள்ள எழுதுனா நமக்கு gain. இப்போ magnesium நமக்கு எந்த ஸ்டேட்ல இருக்கு? elemental state இருக்கு. இது 2 electron loss பண்ணிட்டு it becomes magnesium 2+. அப்போ 2 electrons என்ன ஸ்டூடண்ட்ஸ் பண்ணுதுல லாஸ் பண்ணுது. சோ ஏரோ மார்க்குக்கு ரைட் சைடுல இருந்தா electrons லாஸ் பண்ணிருக்கு. அப்போ இது ஆக்சிடேஷன் ரியாக்ஷன். இது என்ன ஸ்டேட்ல இருக்கு? நமக்கு elemental ஸ்டேட்ல இருக்கு. ஓகே ஸ்டூடண்ட்ஸ், சோ நெக்ஸ்ட் ரிடக்ஷன் ரியாக்ஷனை பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் ஒன் ரிடக்ஷன் ரியாக்ஷன். அப்போ ரிடக்ஷன் ரியாக்ஷன்ல the process which involve one or more electrons are gain. Yeah, loss பண்ணா oxidation, gain பண்ணா reduction. Correct. So next reduction reaction. Next one students reduction. Yeah, reduction reaction பார்க்கலாம். Reduction means reduce ஆகும் இல்லையா. அப்ப என்ன ஆகும் நமக்கு இந்த இடத்துல? The process which involve one or more electrons. What students? One or more electrons. அதாவது reduction reactionல electrons gain பண்ணோம் இல்லையா. எவ்வளவு electrons? one or more electrons இருக்கலாம். அப்படி one or more electrons gain is called reduction reaction. Okay, இப்போ நம்ம இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். Okay, example for reduction reaction. So electrons gain பண்ணா ஏரோ மார்க்குக்கு அவுட் சைடு இருந்தா loss of electrons, அதே ஏரோ மார்க்குக்குள்ள இருந்தா gain of electrons. So இப்போ நம்ம எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். Sn வந்து tin. So elemental state இல்லையா. இப்போ +4 oxidation stateல இருக்கு. இப்போ +4 oxidation stateல இருக்கு. அப்ப இதுக்கு என்ன நம்ம நேம் எழுதலாம்னா stanic ion. இப்போ 2 electrons கெயின் பண்ணுது. எவ்வளவு electrons ஸ்டூடண்ட்ஸ்? 2 electrons. ஏரோ மார்க்குக்கு லெஃப்ட் சைடுல நம்ம ஆட் பண்ணா reduction reaction, gain of electrons. Okay, 2 electrons ஆட் பண்ணுது. இங்க +4 இருக்கு. +++ மைனஸ் ரெண்டு பிளஸ் ரெண்டு மைனஸ் சேர்ந்து நியூட்ரல் ஆயிடும். அப்போ Sn2+ ஃபார்ம் ஆகும். என்ன ஸ்டூடண்ட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும்? Sn2+ ஃபார்ம் ஆகும். அப்போ எலக்ட்ரான்ஸ் கெயின் பண்ணிருக்கிறதுனால இது என்ன ரியாக்ஷன்? நமக்கு ரிடக்ஷன் ரியாக்ஷன். அப்போ இது என்ன அயான் சொன்னா stannous ion. Okay, clear? So next topic redox. அதாவது redoxனா ஆக்சிடேஷனும் ரிடக்ஷனும் occurs simultaneously is called redox. So first one oxidation explain பண்ணிருக்கோம், second one reduction explain பண்ணிருக்கோம். இப்போ both நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா explain பண்ண போறோம் redox reaction உடைய definition. So redox reaction so redox reaction பாத்தீங்கன்னா for tricks எந்தெந்த reactions நமக்கு combine ஆகும்? reduction plus oxidation. இது ரெண்டும் combine ஆனது நமக்கு என்ன reaction students? redox reaction. First one reduction இல்லையா, reduction plus oxidation
இந்த ரெண்டு ரியாக்ஷன் கம்பைன் ஆனாதான் நமக்கு என்ன ஃபார்ம் ஆகும் ஆக்சிடேஷன் ஃபர்ஸ்ட் 3 letters red இங்க ஃபர்ஸ்ட் 2 லெட்டர் ஆக்சி ரெண்டுத்தையும் கம்பைன் பண்ணுங்க என்ன ஃபார்ம் ஆகும் நமக்கு ரிடாக்ஸ் இல்லையா ரிடாக்ஸ் ரெண்டுத்தையும் எழுதுனா நமக்கு என்ன ஸ்டூடண்ட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும் ரிடாக்ஸ் ரியாக்ஷன்ஸ் அப்போ two half cell reaction is called redox reaction two half cell what are the half cell one is a oxidation and second one is a reduction அப்போ இந்த ரெண்டு half cell reaction கம்பைன் ஆனதா நமக்கு என்ன ரியாக்ஷன் ஸ்டூடண்ட்ஸ் நமக்கு redox reaction okay the first one redox reactions involve two half cell the one is involve loss of electron is called oxidation and the other one involving gain of electron is called reduction அதாவது loss of electrons is called oxidation loss of electrons oxidation loss of electrons oxidation இல்லையா சோ இது என்னன்னா half cell reaction okay of oxidation சொல்லலாம் இல்ல of reduction of oxidation இல்லையா of cell oxidation so of oxidation and reduction என்ன சொல்றது நமக்கு gain of electrons reduction reaction நமக்கு gain of electrons so இந்த ரெண்டு half cellும் சேர்ந்ததா நமக்கு என்ன சொல்றது நமக்கு redox reaction ரெண்டு half cellும் சேர்ந்தது redox reaction so okay so what is here oxidation and reduction and okay students let us see example for redox reactions so redox reaction உடைய example பார்க்கலாம் redox reaction உடைய definition என்ன students அதாவது ஆக்சிடேஷனும் ரிடக்ஷனும் சைமல்டேனியஸா நமக்கு நடந்தா அந்த ரியாக்ஷன் நமக்கு ரிடாக்ஸ் ரியாக்ஷன் நம்ம சொல்லுவோம் அந்த ரிடாக்ஸ் ரியாக்ஷன் உடைய எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ரிடாக்ஸ் ரியாக்ஷன் ஸோ இதோடைய எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சைடு நம்மளுக்கு என்ன ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நடக்கணும் ஆக்சிடேஷன் நடக்கணும் இன்னொரு சைடு நம்மளுக்கு என்ன நடக்கணும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரிடக்ஷன் நடக்கணும் இல்லையா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஜிங்க் எக்ஸாம்பிள் எழுதலாம் இசட்ன்றது ஜிங்க் இது எந்த ஸ்டேட்ல இருக்குன்னா நம்மளுக்கு எலமெண்டல் ஸ்டேட்ல இருக்கு ஜிங்கும் பிளஸ் காப்பர் என்ன ஸ்டேட்ல இருக்குன்னா அயானிக் ஸ்டேட் இல்லையா காப்பர் 2+ அயானிக் ஸ்டேட்ல இருக்கு இப்போ எப்படி நம்மளுக்கு ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகுது எப்படி நம்மளுக்கு ரியாக்ஷன் நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜிங்க் 2+ அப்போ ஜிங்க் எலமெண்டல் ஸ்டேட்ல இருந்து ஜிங்க் 2+க்கு வந்துருச்சு காப்பர் 2+ இருந்து காப்பர் எலமெண்டல் ஸ்டேட்டுக்கு வந்திருக்கு ஸோ இங்கே ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா ஜிங்கையும் நம்ம கனெக்ட் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட்டு காப்பரையும் கனெக்ட் பண்ணலாம் இதில் எந்த ரியாக்ஷன் நம்மளுக்கு ஆக்சிடேஷன் ரியாக்ஷன் எந்த ரியாக்ஷன் ரிடக்ஷன் ரியாக்ஷன் சொல்லிட்டு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் கரெக்ட் ஸோ எந்த ரியாக்ஷன் ஆக்சிடேஷன் விச் ரியாக்ஷன் இஸ் ரிடக்ஷன் ஹவு டு ஐடென்டிஃபை ஸோ நான் இப்போ ஒரு ட்ரிக்ஸை கொடுக்குறேன் இந்த ட்ரிக்ஸை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ஆக்சிடேஷனா ரிடக்ஷன் ரியாக்ஷனா சொல்லிட்டு நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம் ஸோ ட்ரிக்ஸ் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ இந்த ட்ரிக்ஸை நம்ம ஃபாலோ பண்ணலாம் இந்த ட்ரிக்ஸு ஜஸ்ட் யூ திங்க் கிராஃப் இல்லையா கிராஃபை நம்ம என்ன பண்ணலாம் திங்க் பண்ணிக்கலாம் கிராஃப் மாதிரி திங்க் பண்ணிக்கிட்டு ஸோ என்ன பண்ணலாம்னா ஃபர்ஸ்ட் 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 +6 +7 okay students next -1 -2 -3 -4 -5 ஸோ இந்த கிராஃப் நம்ம என்ன பண்ணலாம் நீங்கள் திங்க் பண்ணிக்கோங்க ஜஸ்ட் திங்க் பண்ணிக்கிட்டு இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம எதை ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிடேஷன் அண்ட் ரிடக்ஷன் ரியாக்ஷனை ஈஸியாக நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம் இன் ரிடாக்ஸ் ரியாக்ஷனில் ஸோ ஃபஸ்ட்டு two way here two way is there one is left to right so minus ல இருந்து நம்ம எங்க போயிட்டு இருக்கோம்னா plus கிட்ட போயிட்டு இருக்கோம் left to right okay second way right to left so right first letter R so right to left is called reduction reaction right to left what students reduction right to left reduction okay or another reaction
Another reaction what? Oxidation. Left to right oxidation reaction. Oxidation. Okay students, so oxidation ko reduction ku irukra difference la oxidation number increases is called oxidation reaction. Oxidation number decreases is called reduction reaction. Okay, இப்போ elemental stateல இருந்தாக்கா அதனுடைய oxidation number 0. elemental stateல இருந்தாக்கா oxidation number 0. so first zinc க்கு பார்க்கலாம். zinc எந்த ஸ்டேட்ல இருக்கு? elemental state. இன்னொரு ஐடியாவும் சொல்லலாம். zinc க்கு லெஃப்ட் சைடுலயோ ரைட் சைடுலயோ நோ ஆட்டம்ஸ். அப்போ இதனுடைய ஸ்டேட் நம்மளுக்கு என்ன ஸ்டூடண்ட்ஸ்? 0. அப்போ 0ல இருந்து எங்க டிராவல் பண்ணிருக்கு zinc? 2+. அப்போ 0ல இருந்து 2+க்கு நம்ம டிராவல் பண்ணலாம். 1 2. அப்போ லெஃப்ட் டு ரைட்ல போகுது இல்லையா? லெஃப்ட் டு ரைட் வே. அப்போ என்ன ரியாக்ஷன் இது? ஆக்சிடேஷன். அப்போ என்ன ரியாக்ஷன் ஸ்டூடண்ட்ஸ் நம்மளுக்கு? இது ஆக்சிடேஷன். ஓகே, ஸோ ஆக்சிடேஷன்னா லாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ். எத்தனை எலக்ட்ரான் லாஸ் ஆயிருக்கு? 2 எலக்ட்ரான்ஸ். 0ல இருக்கா? 1 2. 2 electrons loss. 2 electrons students loss. அப்போ 2 electron loss ஆயிருக்கிறதுனால zinc ஆக்சிடேஷன்ல இன்வால்வ் ஆயிருக்கு. zinc is oxidation reaction. next copper பார்க்கலாமா? காப்பர் எந்த ஸ்டேட்ல இருக்கு? அயானிக் ஸ்டேட் 2+ல இருக்கு. 2+ல இருந்து எலமெண்டல் ஸ்டேட்ல இருந்தா நம்மளுக்கு என்னவா இருக்கும்? 0வா இருக்கும் இல்லையா? அப்போ 2+ல இருந்து எங்க டிராவல் பண்ணிருக்கு? நம்மளுக்கு 0 கிட்ட டிராவல் பண்ணிருக்கு. அப்போ 2+ இங்க இருக்கு 0 1 0. அப்போ ரைட் டு லெஃப்ட்ல வந்திருக்கு இல்லையா? அப்போ என்ன ரியாக்ஷன் இது நம்மளுக்கு? ரிடக்ஷன் இல்லையா? என்ன ரியாக்ஷன் ஸ்டூடண்ட்ஸ்? ரிடக்ஷன். ஸோ அப்போ இது என்ன ரியாக்ஷன்? ரிடக்ஷன் ரியாக்ஷன் கெயின் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ். எவ்வளோ எலக்ட்ரான்ஸ்? 2 எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் கெயின். அப்போ ஆக்சிடேஷனும் ரிடக்ஷனும் சைமல்டேனியஸ்ல ஒரு ரியாக்ஷன்ல நடந்தா அது எதனுடைய எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ரிடாக்ஸ் ரியாக்ஷனுடைய எக்ஸாம்பிள். ஸோ திங்க் கிராஃப். இந்த கிராஃபை திங்க் பண்ணிக்கோங்க. லெஃப்ட் டு ரைட் ஆக்சிடேஷன், ரைட் டு லெஃப்ட் ரிடக்ஷன். ஈஸியா ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம் ஆக்சிடேஷனா ரிடக்ஷனா சொல்லிட்டு கிவன் ரிடாக்ஸ் ரியாக்ஷன்ல. ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நெக்ஸ்ட் மெயின் இம்பார்ட்டன்ட் oxidation number and rules for its calculations. ஸோ அதாவது ஆக்சிடேஷன் நம்பர்ஸை நம்ம கால்குலேஷன் பண்ணணும், அதுக்கு ரூல்ஸ் இருக்கு. ஸோ நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் நெக்ஸ்ட் ஆக்சிடேஷன் நம்பர். ஆக்சிடேஷன் நம்பர் அண்ட் ஆக்சிடேஷன் number and rules for it calculation. Oxidation number and rules. So இதனுடைய rules நம்ம பார்க்கலாம். rules for it calculation, for its calculation இல்லையா? இதனுடைய calculation எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம். rules for its and calculation. ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம இதில் என்ன பார்க்க போறோம்னா டைப்ஸ் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ்க்கும் டைப்ஸ் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் அதுவும் அதனுடைய ஆக்சிடேஷன் நம்பரை நம்ம பார்க்க போறோம். டைப்ஸ் ஆஃப் ஆட்டம், அதனுடைய ஆக்சிடேஷன் நம்பர்ஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இதனுடைய ரூல்ஸ் நம்ம என்ன எழுத போறோம்னா ரூல் ஃபார் கால்குலேஷன் ஆஃப் ஆக்சிடேஷன் நம்பர். ரூல் ஃபார் கால்குலேஷன் ஆஃப் ஆக்சிடேஷன் நம்பர். ரூல் ஃபார் கால்குலேஷன் ஆஃப் ஆக்சிடேஷன் நம்பர். ஆக்சிடேஷன் நம்பர்ஸ். அப்போ ஆக்சிடேஷன் நம்பர்ஸை நம்ம கால்குலேட் பண்றதுக்கு ரூல்ஸ் இருக்கு. அப்போ ஆக்சிடேஷன் நம்பர் நம்ம கால்குலேஷன் பண்றதுக்கு ரூல்ஸ் என்ன ரூல்ஸ் இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஸோ ஒரு ஃபியூ எக்ஸாம்பிள்ஸ் மட்டும் நம்ம கொடுக்குறேன். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஆட்டம். ஃபர்ஸ்ட் வாட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? டைப்ஸ் ஆஃப் ஆட்டம். அப்போ டைப்ஸ் ஆஃப் ஆட்டம்ஸை நம்ம பார்க்க போறோம். ஸோ டைப்ஸ் ஆஃப் ஆட்டம் என்னென்ன இருக்கு, நெக்ஸ்ட் அதனுடைய ஆக்சிடேஷன் நம்பர், அதனுடைய ஆக்சிடேஷன் நம்பரை பார்க்கலாம். ஸோ இதை தெரிஞ்சாலே நம்ம ஆல்மோஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம். எதை ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம்? ஆக்சிடேஷன் நம்பரை ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம். ஸோ நீட்டை பேஸ் பண்ண வரைக்கும் ஆக்சிடேஷன் நம்பரை கேட்கலாம், ஆக்சிடேஷன் நம்பரை கேட்கலாம் நம்மளுக்கு. இல்லைன்னா எதை கேட்கலாம்னா பேலன்சிங் ஈக்குவேஷனில் அங்கே ஆக்சிடேஷன் நம்பர்ஸ் நம்மளுக்கு கேட்கலாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஓகே, ஆக்சிடேஷன் நம்பர்ஸ் இல்லையா? ஓகே, நெக்ஸ்ட்
இப்போ டைப்ஸ் ஆஃப் ஆட்டம் நம்ம பார்க்கலாம், என்னென்ன ஆட்டம்ஸ் இருக்குது, இதனுடைய ஆக்சிடேஷன் நம்பர் எப்படி இருக்குன்னு நம்ம பார்க்கலாம். அது டிப்ஸ் தான், ஒரு ஃபியூ எக்ஸாம்பிள்ஸ் மட்டும் நம்ம எழுதலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஆட்டம் இன் எலமெண்ட் ஸ்டேட், அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டம் நம்மளுக்கு எந்த ஸ்டேட்டில் இருக்குது, எலமெண்டல் ஸ்டேட். ஆட்டம் எலமெண்ட் ஸ்டேட், எலமெண்ட் ஸ்டேட்டில் இருந்தால் எலமெண்ட் ஸ்டேட். அப்போ எலமெண்ட் ஸ்டேட்டில் இருந்தால் அதனுடைய ஆக்சிடேஷன் நம்பர் நம்மளுக்கு என்னவா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கும், ஜீரோவாக இருக்கும். நல்லா கவனிச்சிக்கோ, எலமெண்ட் ஸ்டேட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜிங்க், ஜிங்க்ன்றது நம்மளுக்கு எந்த ஸ்டேட்டில் இருக்குது, எலமெண்ட். அப்போ இங்கே என்ன இருக்கும், ஜீரோவாக இருக்கும். இன்கேஸ் மோனோ அட்டாமிக் அயான்ஸ், மோனோ அட்டாமிக் அயான்ஸ், ஆட்டம் மோனோ அட்டாமிக் அயான்ஸாக இருக்குது. செகண்ட் ஒன், ஆட்டம்ஸ் மோனோ அட்டாமிக் அயான், மோனோ அட்டாமிக் அயான், மோனோ அட்டாமிக் அயான். அப்போ ஆட்டம்ஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு மோனோ அட்டாமிக் அயானா இருந்தா அதனுடைய சார்ஜ், சார்ஜ் ஆன் ஈட், சார்ஜ் ஆன் ஈட், அதாவது அதனுடைய சார்ஜ் என்னன்னு இருக்கோ அதை பார்த்து நம்ம சொல்லணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் H plus ஆக்சிடேஷன் நம்பர் +1, இன்கேஸ் H -1. ஸோ அப்போ மோனோ அட்டாமிக் அயான் சார்ஜ் ஆன் இட், அயான்ஸாக இருந்தால் அதோடைய சார்ஜை பார்த்து நம்ம சொல்ல போகிறோம். நெக்ஸ்ட்டு ஹைட்ரஜன். நெக்ஸ்ட் என்ன ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஹைட்ரஜன் எக்ஸப்ட் ஆக்டிவ் மெட்டல் ஹைட்ரைட்ஸ், அதாவது எக்ஸப்ட் ஆக்டிவ் மெட்டல் ஹைட்ரைட்ஸ். ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் எதை பார்க்க போகிறோம், ஹைட்ரஜன் இல்லையா. தேர்ட் ஒன் ஹைட்ரஜன். இந்த ஹைட்ரஜன் யார் கூட இருக்குன்னா எக்ஸப்ட் ஆக்டிவ் மெட்டல்ஸ், அதாவது ஃபர்ஸ்ட் குரூப் எலமெண்ட் எஸ் பிளாக்கும் பி பிளாக்கும் விட்டுட்டு, சாரி எஸ் பிளாக்கை விட்டுட்டு பி பிளாக்கை கூட போயிட்டு இல்லை டி பிளாக்கை கூட போய் கம்பைன் ஆயிருந்தா அந்த ஹைட்ரஜனுக்கு ஆக்சிடேஷன் நம்பர் +1. ஆக்சிடேஷன் நம்பர் என்ன ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்மளுக்கு +1. ஓகே, ஹைட்ரஜன் எக்ஸப்ட் ஆக்டிவ் மெட்டல்ஸ், எக்ஸப்ட் ஆக்டிவ் மெட்டல்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இங்கே எக்ஸாம்பிள் எழுதலாம், HCl இல்லையா, எந்த பிளாக், பி பிளாக் எலமெண்ட், அது ஆக்டிவ் மெட்டல்ஸ் கிடையாது. யாரு, Cl, குளோரின். அப்போ குளோரின் இஸ் ஏ மோர் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ், அப்போ Cl மைனஸ், ஹைட்ரஜன் பிளஸ். அப்போ இந்த மாதிரி ஆட்டம்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருந்தால் நம்மளுக்கு என்னவா இருக்குன்னா +1 இருக்கும், எக்ஸப்ட் ஆக்டிவ் மெட்டல்ஸ். இன்கேஸ் ஹைட்ரஜன் இன் ஹைட்ரைட்ஸ், ஃபோர்த் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஹைட்ரஜன் with active metals, with active metals, active metals கூட இருந்தா active metals -1, active metals கூட இருந்தா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம என்ன எழுதலாம், மெட்டல் ஹைட்ரைடு. மெட்டல் ஹைட்ரைடுக்கு எக்ஸாம்பிள் NaH. ஹைட்ரஜன் இஸ் ஏ மோர் எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி கம்பேர்ட் டு சோடியம். அப்போ நம்மளுக்கு என்ன ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வருவாங்க, -1ன்னு வரும், இது +1ன்னு வரும். அப்போ இந்த மாதிரி கைண்ட் ஆஃப் ஆட்டம்ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு எலமெண்ட்ஸோ இல்லை காம்பவுண்ட்ஸோ நம்மளுக்கு கொடுத்தா நம்மளுக்கு என்ன ஆக்சிடேஷன் நம்பர் வரும், -1 ஆக்சிடேஷன் நம்பர் வரும். ஹைட்ரஜன் இல்லையா, ஹைட்ரஜன் பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட் எதை பார்க்க போறோம்னா ஆக்சிஜன், ஆக்சிஜனை பார்க்க போறோம். இன் ஃபிஃப்த் எக்ஸாம்பிள் நம்ம எந்த பார்க்க போறோம்னா ஆக்சிஜன் இல்லையா. ஆக்சிஜன் இன் ஃபெராக்சைட்ஸ், இன் ஃபெராக்சைடு. அப்போ ஃபெராக்சைடு கூட இருந்தா ஆக்சிஜன் இன் ஃபெராக்சைடு. ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரியும் ஃபெராக்சைடு நம்மளுக்கு எப்படி இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபிஃப்த் எக்ஸாம்பிள் ஃபெராக்சைட்ஸ் இல்லையா, H2O2. இதனுடைய ஸ்ட்ரக்சர் ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் ஆக்சிஜன் ஹைட்ரஜன் இப்படி இருக்கும் இல்லையா ஸ்ட்ரக்சர். இப்படி இருந்தாக்கா ஸோ இது சிமிலர் இல்லையா, இது நம்மளுக்கு என்ன ஆகும்னா 0வாக இருக்கும், சேம் எலக்ட்ரான் நெகட்டிவிட்டி. அப்போ இந்த எலக்ட்ரான் இது வாங்கிடுச்சுன்னா -1, இந்த எலக்ட்ரான் வாங்கிடுச்சுன்னா இது -1. அப்போ ஆக்சிஜன் இன் ஃபெராக்சைடு -1 ஆக்சிடேஷன் நம்பர். ஆக்சிஜன் இல்லையா, ஆக்சிஜன் எக்ஸப்ட் ஃபெராக்சைட்ஸ், எக்ஸப்ட் ஃபெராக்சைட்ஸ். நெக்ஸ்ட் சிக்ஸ்த் ஒன் ஆக்சிஜன், ஆக்சிஜன் எக்ஸப்ட் ஃபெராக்சைடு, எக்ஸப்ட் ஃபெராக்சைடு. அப்போ எக்ஸப்ட் ஃபெராக்சைடு கூட இருந்தா -2 ஆக்சிடேஷன் நம்பர். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வாட்டர், சிக்ஸ்த் எக்ஸாம்பிள் நம்ம என்ன எழுதலாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், வாட்டருக்கு எழுதலாம். வாட்டருடைய ஃபார்முலா H2O, H ஆக்சிஜன் ஹைட்ரஜன். இப்போ என்ன ஆகும், ஆக்சிஜன் மோர் எலக்ட்ரான் நெகட்டிவிட்டி, ஹைட்ரஜன் கிட்ட இருக்க எலக்ட்ரான் இங்கே வாங்கும், நெக்ஸ்ட் இந்த ஹைட்ரஜன் கிட்ட இருக்க எலக்ட்ரானும் வாங்கும். அப்போ -1 -2 நம்மளுக்கு வரும் இல்லையா. இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் எதை பார்க்க போறோம்னா அல்கலி மெட்டல்ஸ். செவன்த் ஒன் அல்கலி மெட்டல்ஸ், அல்கலி
metals. அப்போ alkali metals எல்லாமே +1 oxidation number for S block element la first group. Next 8th one, alkaline earth metals. Alkaline earth metals. அப்போ alkaline earth metals உடைய oxidation number என்னவா இருக்கும் ஸ்டூடண்ட்ஸ்? நம்மளுக்கு +2 இருக்கும். +னா loss, -னா gain. Okay, so rule for calculation of oxidation numbers la types of atoms பார்த்திருக்கோம் இல்லையா? types of atoms. elemental stateல இருந்து oxidation number 0, atomic அதாவது atom monoatomic ion இருந்தா அதனுடைய charge on it அது மைனஸா இருக்கோ இல்ல பிளஸ்ஸா இருக்கோ பார்த்து சொல்ல போறோம். ஹைட்ரஜன் இல்லையா? ஹைட்ரஜன் except active metals, except active metals இருந்தா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம என்ன எழுதிருக்கோம்? HCl. இப்போ more electronegativity இருந்தால -1, hydrogen +1. அப்போ அதோட oxidation number +1. next hydrogen with active metals கூட இருந்தா இந்த மாதிரி sodium nitride, lithium nitride, any metal nitride இந்த மாதிரி இருந்தா நமக்கு என்ன ஆகும்னா so -1 S block element கூட இருந்தா active metals. oxygen in peroxide, peroxide ல -1 for example the fifth one எழுதிருக்கோம் இல்லையா? இந்த மாதிரி -1 வரும் oxygen. oxygen except peroxides, இந்த except peroxide இருந்தா நமக்கு என்ன வரும் ஸ்டூடண்ட்ஸ்? -2 like water உடைய example. alkaline metals +1 oxidation number. Okay students, next evaluation of oxidation number பார்க்கலாம். oxidation number நம்ம find out பண்ண போறோம். நமக்கு கொடுக்கிற molecule இல்ல compoundல நம்ம oxidation number find out பண்றதுக்கு நமக்கு electronegativity table யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். இங்க electronegativity பாத்தீங்கன்னா group wise decreases ஆகும், period wise increases ஆகும் students. group wise decreases, electronegativity values 2.1, 1.0, 0.9, 0.8, 0.8. அப்போ group wise decreases, period wise நம்மளுக்கு increases ஆகும். so first group elementsல hydrogen தான் நம்மளுக்கு எப்படி இருக்கும்னா +1 இருக்கும், -1 இருக்கும் hydrogen. remaining இருக்கிறது எல்லாமே நம்மளுக்கு +1. அப்போ first group உடைய oxidation number +1, second group next boron family +3, carbon family +or-4, next nitrogen family -3, oxygen family -2, halogen family -1. இதெல்லாம் oxidation number. next overall oxidation number பார்க்க போறோம். overall oxidation number electronic configuration எழுதுறோம் இல்லையா? அந்த electronic configuration எழுதும்போது outer shell இருக்கக்கூடிய electrons நம்ம சொல்றது தான் overall oxidation number நம்ம சொல்றோம். இது tricks தான். +1 +2 +3 +4 +or-4 +5. nitrogen family க்கு +5, oxygen family +6, halogen family +7. so இந்த டேபிளை யூஸ் பண்ணி ஆக்சிடேஷன்ஸ் நம்பரை நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம். ஃபார் ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் 1 நம்ம யாரை பார்க்க போறோம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? H2SO4 சல்ஃபியூரிக் ஆசிட். H2SO4 சல்ஃபர் தான் நம்மளுக்கு என்னது? X. அப்போ சல்ஃபருடைய ஆக்சிடேஷன் நம்பர் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். எவ்வளோ X இருக்கு நம்மளுக்கு? 1X. அதுலயே 1X இருக்கு, அதனால நம்ம Xனே எடுத்துக்கலாம். ப்ளஸ் எவ்வளோ ஆட்டம் அட்டாச்சு நம்மளுக்கு? 4 சல்ஃபர், சரி 4 ஆக்சிஜன். ஆக்சிஜனுடைய ஆக்சிடேஷன் நம்பர் -2. டேபிளில் பார்த்தா தெரியும் -2ன்றது ஆக்சிஜனுடைய ஆக்சிடேஷன் நம்பர். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு சல்ஃபர் கூட எவ்வளோ ஹைட்ரஜன்? 2 ஹைட்ரஜன். ஹைட்ரஜனுடைய ஆக்சிடேஷன் நம்பர் +1. இப்போ மல்டிபிள் பண்ணிக்கலாம். 2 + X 4 2s are -8 = 0. 8ல 2 போச்சு நம்மளுக்கு என்ன வரும்? X = -6 இல்லையா? ஸோ X -6 அந்த பக்கம் வந்தால் நம்மளுக்கு +6. அப்போ சல்ஃபருடைய ஆக்சிடேஷன் நம்பர் நம்மளுக்கு என்ன ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வரும்? ஆன்சர் +6 ஆக்சிடேஷன் நம்பர் ஆஃப் சல்ஃபர். ஸோ நெக்ஸ்ட் செகண்ட் எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். செகண்ட் எக்ஸாம்பிள் நம்ம எதை எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா Na2S4O6. அப்போ இது சல்ஃபருடைய ஆக்சிடேஷன் நம்பரை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். சல்ஃபருடைய ஆக்சிடேஷன் நம்பரை நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். அப்போ சல்ஃபர் நம்மளுக்கு என்னென்னு எடுத்துக்கலாம்? X. எவ்வளோ X இருக்குது? 4X. 4X plus 6 atom attached oxygen, oxidation number -2 = 0, plus sodium 2 plus 1. அப்போ 2 plus 4X -12 = 0. 12ல 2 போச்சு நம்மளுக்கு என்ன ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வரும்? 10 இல்லையா? -10 = 0. ஸோ நம்ம X தான் வேணும் இல்லையா? அப்போது X வேணும். X = 10/4 நான் எழுதுறேன். அப்போ 10/4ன்றது நம்மளுக்கு என்ன ஆக்சிடேஷன் நம்பர்? ஆவரேஜ் ஆக்சிடேஷன் நம்பர். இதனுடைய ஆக்சிடேஷன் நம்பர் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம். எதை யூஸ் பண்ணி? எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டியை யூஸ் பண்ணி. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் எந்த எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? தேர்ட் ஒன்.
இப்போ தேர்ட் ஒன் நம்ம எதை எடுத்துக்கலாம்னா Na2SO4 Na2SO4 இதில் யாரை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம் S நம்மளுக்கு எத்தனை இருக்குது சல்ஃபர் ஆட்டம் 1 இதனுடைய ஆக்சிடேஷன் நம்பர் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு X ப்ளஸ் 4 ஆக்சிஜனுடைய ஆக்சிடேஷன் நம்பர் -2 = 0 ஸோ சோடியம் எவ்வளோ இருக்குது 2 சோடியம் உடைய வேலன்ஸு +1 அப்போ 2 + X -8 = 0 ஸோ 8ல் 2 போச்சு நம்மளுக்கு -6 = 0 ஸோ -6 நம்மளுக்கு அந்த பக்கம் வந்தால் +6 அப்போ சல்ஃபருடைய ஆக்சிடேஷன் நம்பர் +6 அப்போ ஆக்சிடேஷன் நம்பரை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு எதை யூஸ் பண்ணலாம்னா ஆக்சிடேஷன் நம்பர் யூஸ் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட்டு எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி டேபிளையும் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி டிஃப்ரெண்ட் எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா ட்ரிக்ஸை ஃபாலோ பண்ண போகிறோம் என்ன ட்ரிக்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ட்ரிக்ஸ் நம்மளுக்கு பெஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ட்ரிக்ஸாக இருக்கும் ஸோ ஈஸியாக நம்ம ஆக்சிடேஷன் நம்பரை ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம் ஆக்சிடேஷன்ஸ் நம்பரை ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு இந்த ட்ரிக்ஸ் நம்மளுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃபார் சிமிலர் ஆட்டம்ஸ் எக்ஸு சிங்கிள் பாண்ட் எக்ஸ் சிமிலர் ஆட்டம்ஸாக இருந்தால் எக்ஸு சிங்கிள் பாண்ட் எக்ஸ் இந்த சிமிலர் ஆட்டம்ஸ் இருக்கு இல்லையா சிமிலர் ஆட்டம்ஸ் இருந்தாக்கா எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்போ எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி ஈக்குவலாக இருந்தால் இது என்ன ஆகுனா 0 எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி வேல்யூ 0 ஆக்சிடேஷன் நம்பர் நம்மளுக்கு என்ன சரி ஆக்சிடேஷன் நம்பர் 0 இருக்கும் சிமிலர் ஆட்டம் ப்ரெசன்ட் சிங்கிள் பாண்ட் இன்கேஸ் எக்ஸ் டபுள் பாண்ட் எக்ஸ்னு ஒரு ஆட்டம் இருக்குன்னு வச்சுங்களேன் இதுக்கு எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி நம்மளுக்கு சிமிலராக இருக்கிறதுனால 0 எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி இல்லை எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டியும் சிமிலராக இருக்கும் அப்போ ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் நம்மளுக்கு என்னவாக இருக்குன்னா 0 இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸ் ட்ரிபிள் பாண்ட் எக்ஸ் இப்படி இந்த மாதிரி இருக்குன்னா இதுவும் நம்மளுக்கு என்னென்னா சிமிலர் ஆட்டம்ஸ் இல்லையா சிமிலர் ஆட்டம்ஸ் அப்போ சிமிலர் ஆட்டம் இருக்கும்போது இதனுடைய எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி சேமாக இருக்கும் அப்போ ஆக்சிடேஷன் நம்பர் என்னவாக இருக்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்மளுக்கு 0 இருக்கும் ஸோ இந்த டைப் எக்ஸ் சேமாக இருந்தால் ஆக்சிடேஷன் நம்பர்ஸ் 0 இருக்கும் இன்கேஸ் இப்போது எக்ஸு ஒய் இப்போது y is a more electronegativity compared to y அதாவது x கம்பேர் டு எக்ஸை பார்க்கும்போது y நம்மளுக்கு மோர் எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டியாக இருந்தால் எலக்ட்ரான்ஸ் டுவர்ட்ஸ் y அப்போ எங்கே போகும் நம்மளுக்கிட்ட ஒய்ன்ற ஆட்டம் கிட்ட நம்மளுக்கு போயிடும் அப்போ என்ன சார்ஜ் வரும் நம்மளுக்கு இங்கே -1 y get -1 x +1 வரும் நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸ் டபுள் பாண்ட் ஒய் இந்த மாதிரி இருக்குனாக்கா ஒய் தான் நம்மளுக்கு மோர் எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி இல்லையா ஒய் தான் என்ன ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்மளுக்கு மோர் எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி அப்போ மோர் எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி இருக்கிறதுனால இங்கே -2 வரும் இங்கே +2 வரும் ஏன்னா எலக்ட்ரான்ஸை லாஸ் பண்ணுது எலக்ட்ரான்ஸை கெயின் பண்ணுது நெக்ஸ்ட்டு ஒய் ட்ரிபிள் பாண்ட் ஒய் சரி எக்ஸ் ட்ரிபிள் பாண்ட் ஒய் அப்படின்னு இருக்கும்போது ஒய் மோர் எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி அப்போ எலக்ட்ரான்ஸ் இந்த இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாமே டுவர்ட்ஸ் எங்கே ஷிஃப்ட் ஆகும்னா ஒய் கிட்ட போயிடும் அப்போ இது -3 இது நம்மளுக்கு என்ன வரும் +3 வரும் ஸோ இந்த ட்ரிக்ஸை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த ட்ரிக்ஸை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு எதை நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணலான்னா எக்ஸாக்ட் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு என்ன ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க Na2S4O6க்கு ஆக்சிடேஷன் நம்பர் நம்மளுக்கு என்ன வந்திருக்குன்னா 10/4 அப்போ 10/4னா அது என்ன ஆக்சிடேஷன் நம்பர் நம்மளுக்கு ஆவரேஜ் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் 2.5 தான் நம்மளுக்கு வருது இப்போ இதனுடைய ஸ்ட்ரக்சர் பார்க்கலாம் Na2S4O6 உடைய ஸ்ட்ரக்சர் பார்க்கலாம் அப்போ Na2S4O6 உடைய ஸ்ட்ரக்சரு S டபுள் பாண்ட் O Na2S4 இல்லையா ஸோ SSன்னு கொடுத்துக்கலாம் 4S டபுள் பாண்ட் O நெக்ஸ்ட்டு O நெக்ஸ்ட்டு டபுள் பாண்ட் O நெக்ஸ்ட்டு டபுள் பாண்ட் O இல்லையா இங்கே யார் இருப்பா நம்மளுக்கு Na ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம யாருடைய ஆக்சிடேஷன் நம்பர் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம் சல்ஃபர் ஆட்டமுடைய ஆக்சிடேஷன் நம்பர் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம் இப்போ இந்த ட்ரிக்ஸை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சிமிலர் ஆட்டமாக இருந்தால் அதனுடைய ஆக்சிடேஷன் நம்பர் நம்மளுக்கு என்னவாக இருக்கும் 0 இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே தெளிவாக கவனிங்க இப்போது சல்ஃபர் ஆட்டம் சிமிலர் எக்ஸ்ன்னு இருக்கு பாருங்கள் எக்ஸ் பாண்ட் எக்ஸ் சல்ஃபர் பாண்ட் சல்ஃபர் அப்போ ஆக்சிடேஷன் நம்பர் 0 இருக்கும் இப்போ இந்த சல்ஃபருக்கு பார்க்கலாம் இந்த சல்ஃபருக்கு பாருங்கள் டிஃப்ரெண்ட் ஆட்டம் இங்கே பாரு ஆக்சிஜன் நெக்ஸ்ட் இங்கே ஆக்சிஜன் நெக்ஸ்ட் இங்கே ஆக்சிஜன் அப்போது மோர் எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி சல்ஃபருக்கு கம்பேர் பண்ணும்போது ஆக்சிஜன் இஸ் ஏ மோர் எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி டேபிளில் பார்க்கணும் ஆக்சிஜன் 3.5 எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி பட் சல்ஃபர் 2.4 எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி அப்போ ஹை எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி ஆக்சிஜன் அப்போ எலக்ட்ரான்ஸ்லாம் எங்கே போகும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்மளுக்கு ஆக்சிஜன் கிட்ட அப்போ சல்ஃபர் கிட்ட இருக்கிற 2 எலக்ட்ரான்ஸு ஆக்சிஜன் கிட்ட போயிடுச்சுன்னா ஆக்சிஜன்
2 மைனஸாக வந்துடும், -2 வந்துடும். சல்ஃபர் +2 வந்துடும் இந்த பார்ட் மேலே அப்சைட் பார்ட்டுக்கு. நெக்ஸ்ட் லெஃப்ட் சைடில் ஆக்சிஜன் மோர் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி கம்பேர்ட் டு சல்ஃபர், அப்போது இங்கே +1. கீழே பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரான்ஸ் நம்மளுக்கு சல்ஃபர் கிட்ட இருக்க 2 எலக்ட்ரான்ஸ், இந்த 2 பாண்ட் இருக்கு இல்லையா, இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் 2 நம்ம எங்கே போகணும், ஆக்சிஜன் கிட்ட போயிடுச்சுன்னா ஆக்சிஜன் கெட் மைனஸ் சார்ஜ். இப்போ சல்ஃபர் கிட்ட என்ன சார்ஜ் இருக்குன்னு பாருங்கள். டோட்டலாக நம்மளுக்கு சல்ஃபர் கிட்ட +2 +2 +1, டோட்டலாக சல்ஃபருக்கு ஆக்சிடேஷன் நம்பர் இங்கே +5 இருக்குது. ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், அப்போது எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி டேபிள் தெரிஞ்சால் அதனுடைய வேல்யூ பார்த்து இப்போ சல்ஃபருக்கு ஆக்சிடேஷன் நம்பர் +5. இப்போ இந்த சல்ஃபருக்கு நம்ம பார்க்கலாம் சிமிலர். இப்போ ஹை எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி ஆக்சிஜன், அப்போ -2 இங்கே +2. அப்போது நெக்ஸ்ட் இது -1 இருக்கும், ஆக்சிஜன் கெட் -1. அப்போ சல்ஃபர் நம்மளுக்கு என்ன இருக்கும், +1. இங்கே இருக்கிற 2 எலக்ட்ரான்ஸ் இது வாங்கிக்கிடுச்சுன்னா சல்ஃபர் கிட்ட ரிமைனிங் நம்மளுக்கு +2 இருக்கும். அப்போது இது -2 இருக்கும். இப்போது சல்ஃபர் கிட்ட என்ன ஆக்சிடேஷன் நம்பர் இருக்குன்னு பாருங்கள், +5 ஆக்சிடேஷன் நம்பர் இருக்குது. அப்போ சல்ஃபர் S பாண்ட் S இல்லையா. இப்போ இந்த சல்ஃபர் நம்மளுக்கு ஆக்சிடேஷன் நம்பர் +5 ஆக்சிடேஷன் நம்பர். நெக்ஸ்ட் இந்த சல்ஃபருக்கு ஆக்சிடேஷன் நம்பர் 0, இந்த சல்ஃபருக்கு ஆக்சிடேஷன் நம்பர் 0, இந்த சல்ஃபருக்கு ஆக்சிடேஷன் நம்பர் +5. ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், அப்போது இந்த ட்ரிக்ஸை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி டேபிளை யூஸ் பண்ணி நம்ம எதை ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம், ஆக்சிடேஷன் நம்பர் நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம். ஓகே.